सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। पंजाब के कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने हाई कमांड तो अस्तीफा ना मंजूर होने मगरों पंजाब कांग्रेस प्रधान वजों की पहली बैठक। कहा नव नियुक्त 6 सियासी सलाहकार कैप्टन सरकार के दुआले अफसरशाही का तोड़नगे घेरा। अकाली दल ने कैप्टन सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का किया ऑपरेशन। कैप्टन सरकार ते हर फ्रंट ते फेल होने के लगाए दोष। कहा ना तो किसी को मिली नौकरी ते ना ही होया कर्जा माफ ते ना ही नशे का खात्मा कर सकी है सरकार। अमित शाह दे एक राष्ट्र एक भाषा वाले बयान का चौ पासियों विरोध। पंजाबी बोली नूं प्यार करन वाले उतरे सड़कों ते सरकार नूं दित्ती चेतावनी। कहा पंजाबी मां बोली दी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस ने तरनतारन बंब ब्लास्ट दे तार विदेशों विच बैठे अतवादी ताकत नाल जुड़न दा कीता दावा। गिरफ्तार नौजवानों नूं आर्मीनिया तो रेफरेंडम 2020 नाल संबंध रखण वालियां वल्लों फंडिंग होण दी कही गल। ते उगे विग्यानक ते सिख शख्सियत डॉक्टर खेम सिंह गिल दा 88 साल की उम्र विच अज होया देहांत। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे वाइस चांसलर ते भारत सरकार तो पद्म विभूषण इनाम हासिल कर चुके ने डॉक्टर गिल। ते हुणे दा खबरां दा विस्तार। पंजाब के कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने हाई कमांड तो अस्तीफा ना मंजूर होने मगरों पंजाब कांग्रेस प्रधान वजों पहली बैठक की। सुनील जाखड़ समेत इंचार्ज आशा कुमारी ने कांग्रेस के विधायकों साबका विधायकों ते जिला प्रधानों नाल बैठक की। बैठक विच मुख्यमंत्री के 6 सियासी सलाहकार बारे हुई चर्चा विच जाखड़ ने कहा कि सियासी सलाहकार कांग्रेस सरकार के दुआले अफसरशाही का घेरा तोड़नगे। उन्होंने कहा कि विधायकों ते वर्करां नाल सरकार का सीधा संपर्क रहेगा। उन्होंने कहा कि जो अफसरशाही सरकार ते वर्करां विचकार खराबी कर रही है उस घेरे नूं तोड़न लई सियासी सलाहकार बनाए गए हैं। जाखड़ ने कहा कि सारे विधायकों विचों 6 विधायकों नूं उन्हां दी योग्यता के हिसाब नाल सियासी सलाहकारां वजों नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सरकार ने जरूरत मुताबक सियासी सलाहकार लगाए ते सरकारी खजाने का ध्यान रखदिआं होइआं इन्हां सलाहकारां दी नियुक्ति की गई है। देखो राजनीतिक सैटअप के अंदर सलाह वही दे सकता है जिन्हें राजनीतिक इम्तिहान पास किया हो। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਰੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਛੀਂਟਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲਾਓ ਤਾਂ 17 ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ CPS ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ 26 ਸੀਗੇ CPS ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 'ਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 21 MLA ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ। ਆ ਕੋਈ presidential form of government है नहीं भी अफसरी राय देंदे रहन। इट इज आई थिंक प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर भी ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਔਰ ਦੇ ਫੀਲ ਦਾ ਪਲਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੈਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ नहीं साहब पार्टी थोड़े कोल बैठे है। इट इज विद द पार्टी पार्टी ने सुनील जाखड़ जी से पहले ही पूछ लिया था कि वुड यू बी इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट एंड ही सेड नो एंड द पार्टी रिस्पेक्ट्स हिज। उधर श्रोमणी अकाली दल ने कैप्टन सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का ऑपरेशन करदिआं चंगे रगड़े लगाए।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਵ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ 5 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਢੱਠੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਮਦਦ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਦੇਣ? 9 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਓਸੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿੱਟਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਸੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗੁਰਨਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪੜਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਕਾਂਗਸੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬਰੋਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਗਾਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ 17 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। It's a tragic loss for us and irreparable loss. He was my father. So father ਦੇ ਨਾਲ son ਦੀ feeling I think it's very understandable, and he was a distinguished gentleman. He served the humanity with education
and he served the agriculture field by giving 32 varieties of different crops, and for that he was awarded Padma Bhushan. And I can say that he served the humanity with honor. ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੂਟ ਨੇ, ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਪਪੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਔਰ ਬੀਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਦ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਬੀਜ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। 44 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 82 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਲਿਆ। ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ SSP ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪੁਨੀਤ ਨੇ FIR ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਰਿੰਦਰ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੀ। ਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆਪਦੀ, ਖੁਦ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਇਹ ਛੇਤੀ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟਵਾਈਲੈਟ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਝੁੰਮੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀਨੇਵਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਬਟਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਮਜੀਠਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਅਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਖੁਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ITBP ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਮਲੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਮਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਸੁਮਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਮਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਨੰਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 7.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ 13 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ੇਰਾ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 21 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BSF ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੌਕੇ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ IG ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 7.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫੋਰਸ ਗਈ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ NGO ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ। 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖਲਚੀਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ RMP, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ RMPI ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ 23-24 ਦੇ ਪਰਚੇ, ਝੂਠੇ 452 ਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ 752 ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮਹਿਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸਰਨਾ, ਰੂਪਾ ਤੇ ਜੱਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਪਾ ਦੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੀ ਦੀਗਾ, ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਦੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਜੀ, 20 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਛੁਡਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਮ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ। ਕਿਹਾ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ 6 ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੋੜਨਗੇ ਘੇਰਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਚੌ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।